एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गहले हो अंगुरिया श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीनानाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पिता महतरिया चरण कवल हृदय गह नानक भय सागर संत पार उतरिया। जुगो जुगो अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र जुड़ी सुभायमान जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे रल मिल के जिहड़ी कि लड़ीवार विचार चल रही है मेरे नौवें पातशाह दीन दुनिया के मालक धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के 400 साला पावन प्रकाश पुरब नूं समर्पित पिछले काफ़ी दिनों तो सारिया संगतां रल मिल के सतगुरु की पावन बाणी श्लोक महला 9वां दे रल मिल के विचार कर रही हैं। अज उस लड़ी दे विच पावन श्लोक नंबर 47 उसकी विचार सारिया संगतां ने रल मिल के करनी है। एक बारी विचार करन तो पहला अपनी मनोबिरतियां एकागर करके सतगुरां दे पावन चरनां विच सीस झुकाइए तो एक बारी गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बार उस श्लोक का रल मिल के उच्चारण करते हाँ। सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोत ते हीन सिर कंप्यो पग डगमगे कहो नानक ए बिद भई तौ न हर रस लीन। मेरे नौवें पातशाह सानू की उपदेश दे रहे हैं इस श्लोक दे विच जदों बुढ़ेपा आउंदा है सिर भी कंबण लग जाता है हिलन लग जाता है। सिर कंपिओ पग डगमगे जिहड़े पैर हैं वो भी थिरकण लग जाते हैं। सही तरीके नाल बंदा चल नहीं सकता जब तक कि सोटी ले लेंदे हैं बे सहारे की लोड़ पैंदी है। सिर कंपिओ पग डगमगे नैन जोत ते हीन जिहड़ी अखां की रोशनी है वो भी खत्म हो जाती है। हीन नैन जोत ते हीन सारे का सारा शरीर सुक जाता है। गुरु तेग बहादुर महाराज सानू समझा रहे हैं सिर कंपिओ पग डगमगे नैन जोत ते हीन कहो नानक ए बिद भई ऐसी अवस्था बन जाती है तू न हर रसलीन तेरे सारे का सारा शरीर सुक गया है तू अजे भी उस परमात्मा के नाम का रस क्यों नहीं लैंदा। तो ना हर रसलीन क्यों अपने मन को उस मालक के चरणों के नाल क्यों नहीं जोड़ता। एक होर थां ते भगत कबीर साहब रसना तो सतगुरु जी समझा रहे हैं 12 बरस बालपन बीते 20 बरस कछ तप न कियो 30 बरस कछ देव न पूजा फिर पछताना बिरद भयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोग भुजंग बलियो। इसे शब्द विच अगे तुका ने चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बह तेरे पैर तेरा सिर कंबण लग जाता है। हे मनुख चरण सीस कर कंपन लागे जदों बुढ़ेपा आउंदा है नैनी नीर असार बहे नैणा दे विचों आप मुहारे जल वगण लग जाता है। जो अखां कमज़ोर हो जांदियां हन आम तौर पर आपां तकदे हाँ जल वह तुरदा है। चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे।
ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸੀਸ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲਾਗੇ, ਨੈਣੀ ਨੀਰ ਸਾਰ ਬਹੈ, ਜੇਵਾ ਬਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੈ, ਤਬਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਆਮ। ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤ ਬੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹੈ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹੈ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੈਨ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। 10 ਬਾਲਤਣ 20 ਸ਼ਰਵਣ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਬਾਲਤਣ 20 ਸ਼ਰਵਣ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 20 ਸ਼ਰਵਣ 30 ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੇ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 40 ਸੀਪੁਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 40 ਸੀਪੁਰ ਹੋਏ, 85 ਪੱਗ ਖਿੱਸੈ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਖਿੱਸੈ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਗ ਖਿੱਸੈ। 60 ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਹੀਣ 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, 90 ਕਾ ਸਹਿਜਾਸਣੀ। ਜਦੋਂ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜਾਸਣੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 90 ਕਾ ਸਹਿਜਾਸਣੀ, ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਪ ਬਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਢੰਡੋ ਲਿਮ ਢੂੰਡਿਮ ਡਿੱਠ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਜਗ ਦੁਵੇਂ ਦੁਵੇਂ ਕਾ ਧਵਲ ਹਰ। ਮੈਂ ਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪਲਸਤਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੂਵੇਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਧੂਵੇਂ ਕਾ ਧਵਲ ਹਰ। ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਤਨ ਹੋ ਸੀਖੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਆਓ ਜੀਵਨ ਤੱਕੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ 125 ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। 113 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲੀ ਹੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ 113 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਨ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਚੋੜ, ਕੋਈ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਪ ਕਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ, ਸੰਜਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਟੇਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖ। ਜਪ ਕਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ, ਸੰਜਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਟੇਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਆਖੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ। ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿਓ, ਬੁੱਢਿਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਢਿਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਾਮ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਅਤ ਦਾ। ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲੰਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਸਨ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਲੰਗਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬੋਰਾਨੰਗ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਤੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ। ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਣ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਖੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 400 ਸਾਲੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ
1910 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਂਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਓਟ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਤਜ ਚਿਤਰੇ ਚਿਤ ਰਾਖ ਚਿਤੇਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। 84 ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾਹੇ ਨਾਉ ਬੁਰਾ, ਧਰੇ ਕੇਸ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨਾ ਵੇਖੀ ਮੋੜਾ ਸਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਬੇਖੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਫਰੇਬੀ ਹੈ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਏ ਸਿੱਖ, ਨਾਏ ਤਿਸ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੇ ਬਿਖ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਛਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। 400 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਓ ਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।